Good afternoon, everybody. It's such a pleasure to be here. So we are from Karnataka Rising Beyond the Ceiling initiative, and we cheer for our honoree, Banu Mushtaq ma'am, and declare sisterhood of well-wishers forever. And we also cheer Deepa Vashti, her colleague, in this achievement. So our question, your writings and the RBTC initiative have the same objective: trigger a change in the mindset. While your writings address what is holding the woman back, RBTC is showing what is possible if she is unshackled. Did this thought come up at any of the different discussions and deliberations during this Booker Prize tour? Did you ever think about the two together, your writings of the oppressed and suppressed and ours of the achievers and accomplished? Did that thought cross your mind, Banu ma'am? Yeah, RBTC, it's a organization, as she has told. It is about Muslim women organization at Karnataka. They have done marvelous work. Last year, they have compiled 100 successful women in one. They have brought it in one book, and I was astonished to see even there is one commando from Bijapur. Commando ಹೆಣ್ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ, and there is truck drivers. Their lowest job or what, or not lowest, I say, whatever challenging job any woman can take, a Muslim woman has taken up that job to support her family, and she's earned. And you're talking, Zoya, about the Booker Prize. The Booker Prize, it is a highly challenging work, but we were not aware of it. Me and Deepa, they were very cool, and I was actually, the places also cool, and we were also cool. And we did it for, initially we did it for our pleasure. We just wanted to see how a Kannada fiction will turn up in English. And we never thought, dreamt it, Deepa, that we will go to Booker. No, we did it for our sake, our satisfaction, our enjoyment, that there is a book and it will be translated, and let us see what will happen. But what happened is marvelous, and it is beyond our imagination also, and we are happy about it. More than that, even most Kannadigas and Indians, they are most happy, and we are getting such emails, such messages. I think I will bring out those messages, those reactions in a book shape, and you will enjoy all those things. Sorry, I just want to clarify one thing. The Booker, the International Booker is not a competition that, yeah, now I'm introduced to the press club again. The International Booker is not something that we enter ourselves, either as translators or authors. And it's an initiative entirely by the publishers. I just wanted to clarify that. So we don't have either a say in if our book is sent to the jury or not, or have any influence or any effect on the entire process. Thanks. ಪುರಸ್ಕೃತರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಭಾನು ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನನ್ನಿಂದ. 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರೈತ, ದಲಿತ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಚಳುವಳಿಗಳು ಜನಪರವಾಗಿ ಬರೆಯುವ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿದ್ವು. ತಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಚಳುವಳಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಹುತೇಕ ನಾಯಕರ ಚಹರೆಗಳು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನಪರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವವರು, ಬರೆಯುವವರು, ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು? ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓದುಗನ ಆಸಕ್ತಿ ಕಥಾ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಕಾದಂಬರಿ ಕಡೆ ಹೊರಳುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆಗೆ ಬುಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ತಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯುವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಏನು ಆ ಚಳುವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇದನ್ನು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ
ಎಲ್ಲ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಬಂತು. ಹೇಗೆ ಅದು ಏನು ಚಳುವಳಿಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದು ಅಂತ. ಈಗ ಕಾವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕೂಡ ನಿಜ. ಆದರೆ ನಾವು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಬಂಡಾಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮನೋಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ಬರೀ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬದುಕಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಮನೋಧರ್ಮ ಆದಾಗ ಅದು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗತ್ತೆ. ಹೀಗಾದಾಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಕಾವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜ, ಕೆಲವರ ಚೆಹರೆಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಜ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಚೆಹರೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ನಿನ್ನೆ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಂಡಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಹಣತೆಯಾಗಿಯೇ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಲ್ಪ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೀಪ ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣತೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೌದು, ಈ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಒಂದು ಏನು ಬುಕ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪರಿಗಣನೆ ಆಯಿತು, ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆವರೆಗೂ ನನಗೂ ಮತ್ತು ದೀಪಾಗೂ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತೀವೋ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆತಂಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೂ ಇತ್ತು ಆ ಥರದ ಆತಂಕ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇದು ಕಥಾ ಸಂಕಲನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಉಳಿದಂಥವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾದಂಬರಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಿರಸ್ಕೃತ ಆಗತ್ತೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆತಂಕ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೂ ಬುಕ್ಕರ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾವಿದ್ವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಆಯ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಆಯ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಕರ್ ಸಮಿತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ನಾನು ಭಾರತಕ್ಕಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಭಾಳ ಭಯ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು 4-5 ದಿನ ಮುಂಚೆನೇ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷಣವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಡಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು, ಆ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೋ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಕತೆ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಪಾತ್ರ ಇದೆ, ಅದರಂತೆ ಆದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಕತೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಬುಕ್ಕರ್ ಸಮಿತಿಯವರು ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನೋ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಹೌದು, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು, ಅದು 3/4 ಭಾಗ ಪೂರ್ತಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಬರೆದಿದೆ, ಕುಬ್ರಾ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ. ಅದು ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಅಂದರೆ ಅದರ 2ನೇ ಭಾಗ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಅದನ್ನ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾದಂಬರಿ ಕೂಡ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ. Good afternoon, ma'am. Congratulations. As a ground reporter, when we go for a story, we tend to get attracted or drawn into the story that we are doing, the character or the person that we are interviewing. As a writer, I'm sure there are a lot of inspirations that you got from your stories for people who are around you, whom you saw and got inspired. Can you share one
such incident of any character who actually inspired you to do better in terms of continuing it with zeal, or you got involved with the story? Second question is to Deepa. As a journalist, we have a tendency to change the stories. When you are doing translation, did that temptation come that you're catering to a different audience? So, maybe what's in Kannada could be better in English. Was that temptation there, and did you tinker with the story, as we say? ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಒಂದು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವುಗಳು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ನೀವು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅನೇಕ ಮಾನವೀಯವಾದಂಥ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಅವುಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವು ಒಂದು ಬೀಜ ರೂಪವಾಗಿ ನಾಟುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅವು ಕೂಡ ಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಒದಗಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಾನು ವಕೀಲಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಕ್ಷಿದಾರರು, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಬರುವಾಗ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದು ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಹೆಂಡತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಗಂಡ ಅವಳನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಇವಳು ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀನು ಒಂದು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟೆ, ಅವಳು ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ತಂದುಕೊಟ್ಟೆ, ಯಾಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಳು ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು. ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅವಳು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫೀಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಮುಗಿದಿತ್ತು, ಮನೇಲೇ ಆಫೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಅವ್ರ ಜಗಳನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೆ. ಅದು ಕೊನೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಅದೆಲ್ಲ? ನನ್ನ ತಾಯಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಾಗ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ತೀರೋಗಿದ್ದು. ಆವಾಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳನ್ನ ಈಗ ನೋಡಬೇಕಾದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಿನಗೇನು? ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನ ತಗೋತೀನಿ, ಒಂದು 10 ಸೀರೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ತಗೋತೀನಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಕ್ತೀನಿ, 4 ಆಡು ಕಡಿದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಳ ಮದುವೆ ಜೋರಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೇನೇ ಅದು ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಇದಾಗಿದೇನು ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಪುರುಷ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಂಗ. ಇದನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಲೇಬರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಆತ ಯಾವುದೇ ಅಹಂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ತಟ್ಟಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಟ್ತು. ಅದು ಹೀಗೆ ಬೆಳೀತಾ 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 ಹೃದಯದ ತೀರ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕತೆ ಆಯಿತು ನಂದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿದೆ. ಅದು ಆ ಕತೆ ಈ ಸಂಕಲನದ ಹಾರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲೂ ಸೇರಿದೆ ಅದು. So I truly believe that everything that we read, do, see, listen to influences the way we tell stories. And I'm also of the firm belief that journalism is also a kind of storytelling. I mean, everything, whether it is fiction in the form of novels or short stories or essays or critical cultural criticism or any piece of writing is a means of telling a story. So yes, certainly I think journalism taught me to do things quickly and with a precision that probably I might not have learned so well if it were not for my very few years in mainstream journalism. But yes, I think everything influences what we do, and I don't necessarily see translation as very different from writing itself, because I also do my own writing, and I see translation as also a form of writing. So I think one bleeds into the other, and everything influences every form of storytelling that I end up doing. Was there a temptation too? No, no, certainly not, because that's not the whole purpose of, I mean, I do my own short story writing, so I have enough canvas to tell my own stories in the way I wanted. But
No, I don't think that's fair to the practice of translation or to the author's words to change the way I want to do that. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನು 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೋತಾರೆ ಭಾನು ಮೇಡಮ್, ಅದರ ನಂತರ ದೀಪಾ ಬಸ್ತಿ ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇವತ್ತು ದೀಪಾ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಮೊದಲು ಭಾನು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋ ಇನ್ನು 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ. ಪತ್ರಕರ್ತರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. Namaskar, I am Shreyasi Chakraborty. From the perspective of a reader, I want to ask this question. In your stories, girls who are not working but burdened with children, they are getting talaks, as discussed. Right now, you discussed like that divorce problem or talak problem. So you define their journey. But what do you want to see them reaching the destination? How to conquering their situation? This is my humble question, ma'am. I tell you, day-to-day talaks, they don't occur in Islamic society. It is some of the rarest situation, talak. I'll tell you, my immediate family, my maternal family and matrimonial family, they comprise of about 300 to 400 people, and say there are about 100 couple. Till this date, I have not seen, from my childhood to this date, I have not seen a single couple getting divorced. They are living on their own, they are happy. They do have their misunderstandings. Even then, they continue like any other couple. But I say, I have seen some of the Muslim women, they want divorce from husband. They demand it, and they want, even there is, for khula, the, what you call in general law, compromise decree. In that situation also, husband has to give consent. In the same way, during khula, husband has to give consent. In that particular condition, I have seen women who come and demand that they should get divorce from their husbands, and that too a easy divorce. Because marriage, it's not a sacramental, or it is not a, bandhan. It is something which can be detached if both these spouses, they don't agree to live together. So there are so many Muslim women, they want to get out of this marriage. And that always talak is not too bad for them. Sometimes they require talak. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮ್ಯಾಮ್. ನೀವು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ರೈಟಿಂಗ್, ಬರವಣಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಲೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ನಿಂದ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಆರ್ಟ್ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ, ಮತ್ತು ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಆರ್ಟ್ ಇನ್ ದರ್ ಲೈಫ್ಸ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರಿಯೆ. ಅದು ಬರವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಗೀತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಟ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ತೀರಾ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂಥ ಅಗತ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಜನ ಎಷ್ಟು ಹುಚ್ಚರಾಗ್ತಾರೆ, ಜನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು
ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಜನರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಅವರವರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರವರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಲೆಯನ್ನು ಅವರವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ತೀರಾ ಅಗತ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಾಣವಾಯು. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ನು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದೋಳು. ಈ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಓದೋರು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಇದರಿಂದ ಅವರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾತುಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ? ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಓದೋಳು. ನಾನು ನನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಓದೋಳು. ನಂತರ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಓದಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿವರ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟನೇ. ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನೇನು ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಭಾಳ ಜೋಡಣೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಇದು ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿ ತಕ್ನಿ ಉರ್ದು. ನಾನು ಬರೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ನಾಡಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಡ್ತಿರೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ, ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಎರರ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ. ನನಗದರಲ್ಲಿ ಮುಜುಗರಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ನನಗದರಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ನಾಚಿಕೆ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವಂಥ ಮಾತೇ ಅಲ್ಲ ರೀ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದುರಂತಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬಂದಳು, ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು 20-21 ವಯೋಮಾನದ ಹುಡುಗಿ. ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ಲು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಮ್ಮ, ನೀನು ಇವುಗಳನ್ನ ಗುರ್ತು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ನನಗೆ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅವಳು 3-4 ದಿನದ ನಂತರ ತಂದರೆ ಅವಳು ಬರೆದಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತ. ಈಕೆ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈಕೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಭಾಗದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹೆಣ್ಮಗಳು. ಇವಳದ್ದು ಇನ್ನೂ ದುರಂತ ಅಂದರೆ, ಅವಳು ಬರೀತಾಳೆ ನನ್ನದು ಅಂದರೆ NANNADU ನನ್ನದು, ತುಂಬ TUMBA ತುಂಬ ಒಂದು ದುರಂತ DURANTH. ನಾನದು ಓದೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನನ್ನು 35 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಲ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಕನ್ನಡನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಒಂಥರ ಅಡ್ನಾಡಿ ಜನಾಂಗ ತಯಾರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಲೀರಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ. ಇಂಥ ಅನುವಾದಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ. ಲಂಕೇಶ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಮಾತಿಗೆ ಅದು ಹಾಗೆ ನಿಜಾನೇ ಆಯಿತು. ನೀವು ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ BBC-ಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಡೀತು. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು. ಅವ್ರದ್ದು ಎಂಥ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನುಂಗ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಗವಾಗಿ ನುಂಗ್ಕೊಂಡು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಂಟು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಸೆಂಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ರದಾಗ ಕರೆಸಿ ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ತಾಕತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ರದಾಗ ಕರೆಸಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರು ರಾಗವಾಗಿ ಏನು ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಇವರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಪದ್ಮಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯರ ಸಂಘದಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಓದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದ ಯಥಾವತ್ತ ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆ ಕಥೆಯ ಸತ್ವನೇ ಅದು. ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜನಜೀವನ ಮತ್ತು ಆ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ
ಇದರ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ವಿದೇಶಿಗರು ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಏನ್ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ತುಮಲಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ನಂದೊಂದು ಅನುಮಾನ, ಕ್ವಶನ್, ಕುತೂಹಲ. ನೋಡಿ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪಿತೃಪ್ರಭುತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಗಂಡ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅದು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕತೆಗಳನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ತರಬೇತಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಹೇ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಅದೊಂದು ಹಬ್ಬ, ಪುಸ್ತಕದ ಹಬ್ಬ. ಒಂದು ಲಂಡನ್ನಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ವೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜರ್ಮನ್ ಟೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 40 ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದರು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ 11-12 ದಿನ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಆ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬಸ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಂತೂ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ವು. ಅಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 25,000 ಜನ ಆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬುಕ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಓದುಗರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಮ್ಮ ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊರಿಯನ್ ಲೇಖಕ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಂಟನ್ ಹರ್ಟ್ ಅವರಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಓದುಗರು ಕೇಳಿದರು, ಅವರು ನೀವು ಹೇಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು, ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 154 ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಓದಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊದಲ ಒಂದು 10 ಪುಟಗಳನ್ನ ತಿರುವು ಹಾಕಿದಾಗಲೇ ನನಗೆ ಅದರ ಸತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನಂತರ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಓದಬಾರ್ದು, ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಓದುಗರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರೋರಿಗೆ, ಆ ಹೃದಯ ಇರೋರಿಗೆ, ಆ ಮನಸ್ಸಿರೋರಿಗೆ, ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮೌಲ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪುಟಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ರೇ ಅದರ ಆಳ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೀಪ ಅಂತೂ ಕನ್ನಡದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೆದಿಟ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಬರೆದಿಟ್ರು, ರೀ ಅಂತ ಹಾಗಾಗೆ ಬರೆದ್ರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಗಳಿಲ್ಲದೆ ಓದ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಭಾಗದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಿಜುಡಿಸಸ್, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಜನಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಈ ಕಸ್ಟಮ್ಸು, ಈ ರೂಢಿಗಳು, ಈ ಜನಜೀವನ, ಈ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ವಿನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೆಟ್ ಕಟ್ಟಿದವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆವರೆಗೂ ಬೇರೆ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳು 1, 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ವು. ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆವರೆಗೂ ನಮ್ಮದು 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆ ಥರದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಾರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಥರದ ಬೆಟ್ ಕಟ್ಟೋರು ಬೇರೆ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋರು, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋರು ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜಡ್ಜ್ಗಳು 5 ಜನ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬಹುಮಾನವನ್ನು, ಹೇಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬುಕ್ಕರ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಭಾರತ ದೇಶದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು, ಜನರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. Sorry, I just have to add to this one thing.
ಬಹುಶಃ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನುವಾದ ಓದಿದಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. Firstly, word-to-word translation is probably the worst kind of translation anyone can do. This is not, I'm not doing ChatGPT's job. And a good translator's job is to make sure that the culture of a very different society carries on to a different language as well. ಸೊ ಅದು ಇವರು ಭಾನುವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಫುಟ್ ನೋಟ್ಸು, ಗ್ಲಾಸರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿವರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಹರ್ ಅಥವಾ ಖತ್ನ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಥರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಬರೀ ಆ ಪದಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಹೌದೌದು, ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಬುಕ್ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಐ ನೋ ದಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಬೋಧಲೇರ್ ಪಾಪದ ಹೂಗಳು ಒರಿಜಿನಲ್ಗಿಂತ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೊಫೋಕ್ಲಿಸ್ದು ಈಡಿಪಸ್ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಗೊನ್ನೆ ಈಡಿಪಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರನೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ನನಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದಯವಿಟ್ಟು. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಾನು ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೇಲಿ ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೇಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಸಾಲದು. ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೀಪಾ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಅಗತ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.